के दीने कांगड़ कलगीधर दशमेश पिता। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, जो कि एक तरखान सिख दे चबारे दे विच रह रहे हैं। भाई जोध शाह जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहब जी की गुरुसर महाराज की जंग विच फौज समेत सेवा की, ਉਹਦੇ तीन पोतरे तख्त मल भाई लखमीर ते भाई शमीर श्रद्धालु गुरु साहब की 8 पैर सेवा विच हाजिर रहिंदे ने। इन्हां दे एक मामा है जो कैरवां दे शकनी मामे की तरह बड़ा चुस्त ते चलाक है। गुरु घर तो बेमुख गुगे पीर का पुजारी है। गुरु साहब ने सेवा ते प्रसन्न हो के भाई शमीर नूं आख्या कि घोड़े ते चढ़, जो भाई गुदड़ जी महापुरखों सानू पोशाक भेटा की है, इनू पहन के जिथों तक फेरा ला लवेंगा तेरा राज असीं उत्थों तक कायम कर देवांगे। मामा कहन लगा भी जिन्हों का आप कख नहीं रहा वो तुहानू की देणगे, वो कम लियो, लोग मखौल करनगे भी किहदे निहंगां दे आखे ला के घोड़ा भजाई फिरदे, रहन दे। कहंदा फिर महाराज तां गुस्से हो जाणगे। कहंदे फिर इउं करो, आ पिंड दा ही चक्कर ला लो ना। पिंड दा ही चक्कर ला लिया। अंतरजामी गुरु साहब नूं मामे की खुटियाई बारे पता चलिया कि उन्हें इन्हां दा मन बिगाड़िया है। हुण कल गुरु साहब नूं इन्हां प्रशादा छकाया ते महाराज ने प्रशादा छक लिया। इन्हां मंग के महाराज दे कोलों कि थोड़ा सीत प्रशाद छड्ड दिओ जी, सानू दिओ। गुरु साहब ने छड्ड दिता, इन्हां नूं दे दिता। आख्या भाई शमीर इत्थे मेरे कोल बैठ के तू छक लै। कहंदा जी नहीं, मैं तो घर ले जाऊँगा। आपदे परिवार दे मैंबरां नूं दे के फिर खाऊंगा। मर चुप कर। वो जिहड़ा मामा सीगा वो विगड़े हुए ने, फिर इन्हां नूं प्रसाद नहीं खाण दिता। की कह रहा है? वो गुरु साहब का प्यार वाला प्रसंग आ रहा है। सत्कार सहित सरवण करो। एक बार उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु साहिब जी मातुल जैतो का तबै। सो जैतो दा मामा ये जोड़ा सी सब समझाए। इन्हें कह के आपदी वलों बड़ा सियाना बनिया समझाया। हम गुगे सुल्तान को कि असी गुगे सुल्तान दे मन पाए। पुजारी ते मन पाउंदा, सो गुगे नूं पूजदे उद्दत हुआ इस अचेते। ये जैतो दा रहन वाला सी, इन्हां दा छोटा मामा। कहन लगा भी जे तुसीं गुरु दा सीत प्रसाद छक लिया ते जिहड़ा गुगा है ये अपने ते गुस्से हो जावेगा। धन धाम विनाशै ते धन अते घरां दा नाश भी कर दिंदा है। अपने पीर कदीम के साडे पीर बहुत कदीमी हन, पूरन सब आसै। जो कि साडियां सारियां आसां पूरियां कर दिंदे हन। चिंता बहुत शमीर के। भाई शमीर नूं उस समय बहुत चिंता हो गई। इस छिन होए आई। उस वक्त शमीर बेचारा गुरमुख सीगा, वो सोची बह गया भी महाराज को मैं तो मंग के लिया, ये मैनू खाण नहीं दे रहे। मैं तो सोचा सी वंड के खाऊंगा,
ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਤੇ ਆਨਿਓ ਜਾਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਕ ਉਠਾਈ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤਰਕ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਸ ਜਿਮ ਰੰਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਹਿ ਮਾਤੁਲ ਸਮਝੈ ਹਿਰਦੈ, ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਤ ਕੁਛ ਸ਼ੰਕਾ, ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਰਹੁ ਨਾ ਖਾਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੋ, ਮਨ ਅਵਨੀ ਮਹਿ ਗਾਡ ਦੇਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਵੋ, ਨਹਿ ਸਕੈ ਪਛਾਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਤ ਗੁਰ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਤ ਪੀਰ ਨਾ ਕੋਪੈ, ਇਧਰ ਪੀਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਬ ਮਸਲਤ ਕਰ ਪਰਸ ਪਰ, ਇੰਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚਾਹਤ ਇਸ ਲੋਪੈ, ਉਸ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਨਹਿ ਚੱਲਿਓ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ, ਪਰ ਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਤੁਲ ਵੱਡ ਖੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਅਚਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਸ਼ਕਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡ ਕੀਨਸ ਟੋਟਾ, ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਏ ਭਾਗ। ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲੰਘੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਰਠਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਈਓ ਨਿਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਬਾਸਨ ਕਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾੜ ਦੀਨ ਖਨ ਅਵਨ ਕੋ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੂ ਖਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਰਾਰ ਬਦ ਬਿਨ ਕਿਤ ਕਹੂੰ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ? ਦੱਸੋ।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਊਗਾ? ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਮਾਮੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਡੋਬਦੀ ਬੇੜੇ, ਤੇ ਕਿਨ ਪਾਇਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਉ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਮਰਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਤ ਹੋਏ ਕਰ ਜਾਮਨੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਗੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੰਦਨ ਕਰੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੜਕਤ ਜਿਸ ਛਾਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀ ਧੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਣ? ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਬੂਝਨ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੈ ਮਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਸੋ ਹੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਚਵਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਨਾਹੇ ਤੈਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਦਾਨੀ ਅਹਲਾਦਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਸ਼ਮੀਰ ਬਿਨ ਧੀਰ ਹੋਇ, ਤਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਬਿਨਾਂ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਧੀਰ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਾ ਮਾਤੁਲ ਅਹ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਟਕਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਅਚਵਹੋ ਸਕਲ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਾਵੋ। ਇਸ ਪੀਰ ਉਪਾਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਨ ਵਿਖੈ ਧਨ ਧਾਨ ਗਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਹੈ, ਜੁਤ ਮਾਲ ਖਪਾਵੈ, ਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਲੈ ਕਰ ਥਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਧਰਾ ਦਬਾਇਓ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਭਨੇ ਜਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਚ ਅਲਾਇਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬੈ, ਤਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਧਰਨੀ ਬਰਸਾਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਧਰਤੀ ਵਰੋਸਾਊਗੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ,
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਮਕੋ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਮੂਡ ਗਵਾਈ, ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਰੋਸ ਆ ਗਈ। ਅਦਬ ਨ ਕੀਨੋ ਅੰਨ ਕੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਰਤਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਅਨਾਦ ਭੁੱਖੇ ਕਬਲ ਟਹਿ ਕੇਵ। ਅਨਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਏ, ਤੋ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੁਰਾ ਕਮਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਖਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਲੈ ਤੂੰ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਛਕ ਲਏ। ਤੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਿਲਾਰਿਆ? ਉਹ 2-3 ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਭੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਇਓ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕੀ ਪਿਆ ਦੇ ਕੀ ਖਵਾ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਨਿਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਅੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਓ, ਢਿੱਡ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਮ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇਹੀ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਦਾਲ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਆ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆ ਗੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ।
ਤੋ ਕੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਅਕਸਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਢੋ ਥੱਕ ਗਏ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਲਾਓ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਫਰਸ਼ ਤਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏ, ਫੜੀ ਬਾਲਟੀ, ਚੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮੋਂ ਬਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੇ। ਆ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਕ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡੋਲਣਾ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਛੱਟਾ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਦਾ ਛਕੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਕਈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਬਤਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਵਕਤ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਖੋਲ ਬੂਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਲਾ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅਬੈ ਪਰ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਬਹੁ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅਦਬ ਨਾ ਕੀਨੋ ਅੰਨ ਕੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਕਮਾਇਓ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬੈ ਪਰ ਦੁਰਭਿਸ਼ ਬਹੁ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਗਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਬ ਗਵਾਇਓ। ਜੇ ਅਦਬ ਇਹਦਾ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਛਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ 5 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਬੰਗਲੌਰ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਦਰ ਸੈਨ ਨ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਭਦਰ ਸੈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਪਮਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਜਰ ਗਇਓ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਭ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਆ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੂਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡੋਲੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੰਗਲ ਅਬ ਜਾਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਦਰ ਸੈਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਨ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਚਲਤ ਹੁਤੀ ਦਵੈ ਨਦੀ ਤਬ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦ ਭੱਦਰ ਸੈਨ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਟਲੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਭਟਲੀ ਅਤੇ ਚਿਤਰਾ ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਟੀ ਅਵਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਭੱਦਰ ਸੈਨ ਨੇ ਅੰਨ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਹਲ ਭਾ ਅਪਵਿੱਤਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਮਰੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਕਿਓ ਇਹ ਥਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਰਈਅਤ ਹੋਏ ਬਸੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਸੋਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਮ ਨੇ ਸਭ ਜਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਧਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਅੰਨ ਉਪਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਬ ਤੇ ਦੁਗਨੇ ਚਾਉ ਗੁਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ। 8 ਗੁਨੇ ਜਮਾਵੈ। 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਾਰਾ ਮਾਲਵਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਵਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦਤਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਜੈ ਸਿੰਘ ਸਹੰਸ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਲਵਈ ਕਹਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਕਹਾਉਣਗੇ। ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਖ ਸ਼ਮੀਰ ਭੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਚਾਹਤ ਹਮ ਦੀਨੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਸ਼ੇਮ ਨਾ ਲੀਨੋ। ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਜੋ ਲੈਬੇ ਨਹ ਦੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗ ਭੁਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਗ ਭੋਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਭੋਗੂਗਾ। ਆਪ ਕੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਲਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿ ਕਵ ਹਮਨੇ ਸੋ ਸੁਨਿਓ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਦੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਲਓ ਵੱਡ ਰੋਗੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ,
ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਇਹ ਗੰਦਮੰਦ ਨਾ ਵਰਤੋਂ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੁਆਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਬਾਂਗ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੀ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੇ, ਤੋ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਆਦਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਵਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨੀ ਪਾਈਆਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੱਲਿਓ ਆਏ ਤਿਸ ਬੰਸ ਮਹਿ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੋਹੜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਭੋਗੂ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਲੇਤ ਹਮ ਦੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿਤੈ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਇੰਝ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿਤਵਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਰ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਬੋਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਚਿਤ ਮਹਿ ਜੋ ਕਾਮਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮ ਤੇ ਅਬ ਸੋ ਲੇ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ। ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਪਊ, ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਚਨ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ। ਔਰ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ। ਸ਼ਮੀਰ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਮਰੀ ਹੋਏ ਭਾਖਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ,
ਹੈ 84 ਕੋ ਭ੍ਰਮਣ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਕਾਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਟਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਲ ਦੁਖਦਾਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਤਰਾਸ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਜੀ। ਦੂਸ਼ਣ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਭਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਪੀ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਮੇ ਅਨ ਖਿਆਲਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਕੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਪਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨੀ ਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਪਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਚਾਹੋ ਮਨ ਭਾਇਓ। ਤੂੰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰ ਤੀਰ ਕਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਵਜਲ ਮਹਿ ਫੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇਹ ਮੇਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਦਾਰੁਣ ਦੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਹੀ ਹੈ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਭਨਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਜਨਮ ਕਨੇਰੇ। ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਰਨੇ ਹੈ ਭਵਜਲ ਵਿਖੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਾਹੇ ਕਨੇਰੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਲਗ ਕਰ ਹੈ ਬਚਾਏ ਬੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾ ਕਰੀਏ। ਜਾਚਹੁ ਵਥ ਆਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਸ ਬਿਨ ਅਪਰ ਅਦੇਯ ਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਗ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹੋ ਮਹਿਦ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਵਸਤੂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਿਖ ਸੇਵ ਤਵ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਨੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਕਪਟ ਸੱਚ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਖਿਓ ਬਹੁ ਬੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਸਫਲ ਨਿਜ ਘਾਲ ਕੋ। ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ। ਹਮ ਦੇ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੈ ਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ
ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਤ ਕਰਹੁ ਕਿਰਪਾਲਾ। हे ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਕਟ ਸਥਲ ਨਿਜ ਦੀਜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਾਮਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਟਹੁ ਮਮ ਬੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੁਨ ਹਠ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਹੱਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਟਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਪੁਨ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤ ਹੋਤ ਪ੍ਰਸੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਦੇਏ ਬਿਨ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਚੈਨ ਨ ਪਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਦਵੀ ਦੇਨ ਸਮੀਪ ਕੀ। ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ ਉਰ ਲਲਚਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਲਲਚਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਰ ਹਕਾਰ ਕੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨ ਉਚਾਰਾ। ਆਪਦੇ ਸੁਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੋ ਮਨ ਕੀ ਕਾਮਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੈਸੇ ਹਠ ਧਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਹੱਠ ਧਾਰਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਭਵਜਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਕੱਟ ਦੇਹੋ 84। ਮੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜਨਮ ਕੋ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਨਾ ਫਾਂਸੀ। ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪ ਹੋ ਪ੍ਰਾਤੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਅਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰ ਗਇਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਕਰ ਛਾਤੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਲ ਰੀਤ ਕੀ ਸੇਵ ਕਰ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿ ਪਰ ਸੋਵਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਦਭੁਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਸੁਪਨਾ ਤਬ ਜੋਵਾ। ਇਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਕ ਕੰਕ ਕੇਕੀ ਕਕਨ। ਕਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚੀਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਬਿੰਕ ਮਰਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਲਜ ਬਣਿਆ, ਚਕਵਾ ਬਣਿਆ, ਚਿੜਾ ਬਣਿਆ, ਹੰਸ ਬਣਿਆ, ਪੰਛੀ, ਹਿਰਨ, ਅਗ ਮ੍ਰਿਗ ਪਸ਼ ਪੰਖੀ ਮਨੁੱਖ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਡੰਗਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਬਣਿਆ। ਜਨਮਿਓ ਤਨ ਕਾਲਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ 101 ਜਨਮ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਪਿਆਈ ਭੋਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਊਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਾਕ ਕੰਕ ਕੇਕੀ ਕਕਨ ਕਲ ਬਿੰਕ ਮਰਾਲਾ। ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਪਸ਼ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ
ਜਨਮਿਓ ਤਨ ਕਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।